دومین دره ماهیه که داریم تو این سفر میریم. گفته اینا چی هن؟ سیب زمینی. اومدیم به بازار جادوگرا در لاپاز. خیابون هم پر از مغازه‌های جادوگری به اصطلاح. جادو البته خیلی واژه درستی نیست بازارم. خودشون میگن ویچ مارکت. خیلی از چیزایی که اینجا میفروشن و اینا بر حسب اعتقاداتشون و برکت و اینایی که توی شکل و فرم‌های مختلف توی دینای مختلف می‌بینیم و می‌شناسیم. حالا بعضی چیزا شروع به چشم ما خیلی عجیب میاد. مثلا جنین لاما، مثلا ما خودمون گوسفند قربونی می‌کنیم. تازه فرقش اینه که این لاماهایی که اینجا جنینشون میذارن نمیکشن برای این کار. جنین حیوانایی رو میارن که به صورت طبیعی کشته میشن. ولی خب جذابه، خداییش جذابه. ولی مهمه که بدونیم یه ذره دیپتر و عمیق‌تر بهش فکر کنیم. اونقدر هم چیز عجیبی نیست. نذر و قربونی و اینا به شکل‌های مختلف تو کشورهای مختلف هست. مخصوصا ما ایرانی‌ها خودمون خیلی دیگه استاد این کارا هستیم. You see behind you, you can see the baby pigs. Yeah. So here we have pigs and here we have the baby llama. Okay? اومدیم به بازار جادوگرا در لاپاز. چه بویی میاد. Guys, so now we are in the famous witches market here in Paz, Bolivia. By the way, this witches market is a real market. We local people come to these areas to buy all these offerings for Mother Earth. Yeah. By the way, guys, yeah, in this area we have local people like me buying these products, yeah, or these offerings. But in the next block we're gonna see souvenir shops. So that's why we're gonna see tourists in that area. So it's a mix of people in this market, yeah. But by the way, guys, let me explain you about the llama and the offerings, guys, for Mother Earth. Yeah, this llama, guys, is real. Yeah, also the other baby llamas that we've seen outside is also real. We guys, why? Because our ancient culture, like Tiwanaku, yeah, so they strong believe that a llama is a sacred animal, guys. Yeah, so that's why, yeah, this llama is still an offering for Mother Earth. But by the way, guys, we do not kill them. Yeah, actually these llamas die by natural causes. Yeah, yes, because for example, because of the strong weather conditions, yeah, or also, guys, because of the accidental abortions. Yeah, because an adult llama is used, guys, as a transportation in the countryside. So that's why, guys, yeah, this llama, when they carry the heavy weights, so they lose the baby and the fetus are coming in this way. Okay, so that's why, guys, remember, if this shaman has 6 fingers, maybe was struck by lightning, yeah, or maybe has a third nipple too, yeah, or also was born in a bridge position, so this person can be a shaman in the future here in Bolivia, yeah. So if you have one of these requirements, you can be shamans here, okay? So guys, that's why these shamans, yeah, are so special. They also read for you the fortune telling, by the way, yeah. And guys, these shaman, yeah, are also allowed to celebrate this ritual. And for example, I want to build my house. Before building my house, yeah, I need to, I need to buy this. I need to hire the shaman. I dig a hole in this area that I want to build my future house. The shaman and I, we bury the baby llama, the one that has the fur, outside. We bury inside, we cover, and then, guys, we bury, yeah, this. We bury, so we actually burn this until becoming ashes. Yeah, so that's why when it's completely full of ashes, yeah, so then I can build my house. Okay, but by the way, here we also have another tradition here for big buildings. This is, by the way, an urban legend. Yeah, by the way, guys, for big buildings, yeah, we mention here that we used to offer homeless people. مردم بولیوی و این منطقه آمریکا جنوبی خیلی اعتقاد زیادی به پاچاماما، یعنی مادر زمین دارن و با اینکه اکثرا اینجا مسیحی هستن هنوز اون اعتقادات قدیمیشون رو دارن و خود مردم بولیوی خیلی میان تو این مغازه خرید میکنن. این جنین حیوان لاماس
این پشم لاماس که رنگ میکنن اینا رو با شکر درست میکنن و به این میگن یه جور نظری یا قربانی. وقتی که یه آدم بولیویایی بخواد خونه بسازه حتما یه همچین چیزی رو میاره با یه شامان یه آدم میشه بگیم روحانی اینجا میشه، یعنی یه آدم خاصیه که یکم ارجعیت داره توی انرژی و اینجور چیزا. معمولا کسی شامان میشه که یا یه چیز خیلی عجیب غریبی داشته باشه تو ظاهرش، مثلا 6 تا انگوش داشته باشه یا یه اتفاق عجیبی براش افتاده باشه و زنده مونده باشه، مثلا یه تصادف وحشتناک و جون سالم ازش به در برده باشه و اون میاد اینو آتیش میزنه. خاکسترش رو یک جایی تو اون جایی که خونتو میخوای بسازی باید دفن کنی. اگه برج بخوای بسازی با جنین خوک این کار میکنن. Guys, if you're single, if you're single, okay. Important one. Yes, this is to meet someone in the future. Yeah. You know, this is the chachawarmi. Do you remember in Aymara? You know, you're single. This is to meet someone in the future. هر کدوم این مجسمه‌ها سمبل یه چیزیه. مثلا قورباغه گفتیم پول میاره، این برای مجرد است. Yeah, is maybe you have already a relationship, it becomes much stronger your relationship. Yeah. Also, go ahead. Yeah. کامنت بذاریم ببینم کی لازم داره یه دونه از اینا براش صحبتی بیاریم. Maybe if you think that your boyfriend, girlfriend, or maybe your wife or husband have a very strong heart, no worries. You give this as a present and the heart of him or her becomes softer. Yeah, so okay. How many dozens now do you want? Okay, and the cross. This is the sounder cross, guys. Yeah, you know the sounder cross represent the cross that we have in this hemisphere. Yeah, this one, guys, can be like a solar calendar because it has 12 points which represent the 12 months of the year. Yeah, guys, these are amulets. These are lotions. Yeah, well, there are many, guys. There is one which is, for example, called the follow me lotion. You know, when you like someone, you put this as a lotion and then you attract the person that you like. Yeah. Or another one, for example, guys, is this lotion. Yeah, it's called the Punisher. Yeah, well, it's like a liquid, you know, especially women buy when they have a misbehaved boyfriend or husband. They put like 2 or 3 drops inside the boyfriend's coffee or tea in it. The man drink it and then he becomes a slave for the woman. Yeah. Or another product, guys, is called the Vigoron, also known as panty breaker and bed breaker. Yeah, so this is used by men and women here. This is the product that sold out quickly, guys. It's the panty breaker. And bed breaker. Yes, a friend told me that it works. A friend of a friend. Okay. But guys, one more recommendation. If you buy one of these amulets, my casera, you know, this is the special name. هر چیزی که اینجا بخوای پیدا میشه. اسپری پولدار شدن، اسپری خوشبخت شدن، اسپری چیزهای مختلف. اینجا هم یه سری چیزها داریم که خدا میدونه دقیقاً چه میکنه با آدم. فقط میشه گفت استغفرالله. اینا هم پودرای مختلفه. When you want somebody to lose his job, اینو میخوای یکی کارشو از دست بده، درس بخونی، کار خاک برسری بکنی، بارون پول بیاد سرت، آبروی یکی رو ببری. And if you get one of those, you have a contract, you know, to contradict that. You have to میتونی بگیری آینه خودتی. واو. اینا هم همه جنینای یا بچه لامه های واقعی هن. البته اینا رو نمی کشن، از لامه های استفاده میکنن که به صورت طبیعی بمیرن. اینا هم جنین خوکه. یکم با هم بریم شهر لاپاز رو بگردیم، بیشتر با تاریخچه‌ش و اینا آشنا بشیم. از خیابون خائن شروع می‌کنیم. اسمش به فارسی خیلی
جالب خائن، ولی کلا خائن تو اسپانیایی کلمه‌ای که زیاد استفاده میشه. تو خود جنوب اسپانیا هم شهری به اسم خائن داریم. این خیابونیه که اولش که شهر لاپاز توسط اسپانیایی ها که اینجا رو هم به استعمار گرفتن، مثل همه جای این قاره، از اینجا شهر رو ساختن و این خیابونی بود که اکثر اسپانیایی ها خودشون اینجا مستقر بودن و زندگی میکردن و مردم بومی اون سمت شهر بودن. الان اکثر این خونه‌های رنگی تبدیل شدن به موزه. مثلا این خونه آبی موزه‌ایه که در مورد جنگ بولیوی و شیلی توضیح میده. 1871 یک جنگی این دو تا کشور داشتن که بولیوی یک قسمت بسیار زیادی از وسعتش رو از دست داد به شیلی و اون میشد منطقه بعد از همون جایی که من بودم، کالاما و صحرای آتاکاما و اینا تا خود دریا. یعنی قبل از اون بولیوی دسترسی به دریا و اقیانوس داشت، اون قسمت رو از دست دادن و تقریبا بولیوی با همه همسایه‌هاش توی یک زمانی یک جنگی داشته و تقریبا تو همه این جنگ‌ها به همه همسایه‌هاش یک قسمتی از کشورش رو از دست داده. Mamani is a Quechua, person. His parents are Aymaras because they migrate to Chacha. Yeah, okay, this is Chacha. And guys, here we say Warmi. Yeah, so that's why here we have the painting, the Chacha and Warmi. Yeah, this is man and woman, but also, by the way, guys, we also have names for teenagers. A young man, we say here in Bolivia, Yokaya. Yeah. اسم آرتیستی که این نقاشی رو کشیده مامانی هم چند اسم گوگلی داره، البته خانوم نیست، اسم آقاه، از مردم کچوا هستش. 3 تا قوم اینجا بیشترین گروه ها رو تشکیل میدن، کچوا و آیمارا و گوارانی و البته 35 قوم متفاوت اینجا هست. قورباغه توی فرهنگ بولیوی خیلی حیوان مقدسیه و براشون سمبل ثروت و رفاه و ایناست و خیلی جاها مجسمه قورباغه میذارن و کلی مثلا چیزایی که براشون فکر می‌کنم برکت، سمبل برکت هم هست، برکت میاره کنارش میذارن، غذا و مثلا برگ کوکا و اینا و با نوازش این مجسمه ها شانس اینو که برکت و پول به سمت تو بیاد هم زیاد میشه. میتونی هم اینجا آرزو کنی، آرزوتو بندازی در حلق این قورباغه. دومین تئاتری که توی قاره آمریکای جنوبی بوده 1845 افتتاح شد. امسال سال مهمیه برای بولیوی چون هم 200مین سال استقلالشون جشن میگیرن، هم انتخابات کنگره و رئیس جمهور و همه چی ماه دیگه 2 ماه دیگه برگزار میشه، هر 5 سال یه باره و مردم بولیوی بی‌صبرانه منتظر این انتخاباتن به خاطر اینکه اصلاً از دولتشون راضی نیستن و همین 2 روز پیش توی یکی از گزارش جهانی که منتشر شد، بولیوی 2مین کشور در فساد تو کل دنیا معرفی شد. یعنی اولین توی قاره و تو کل دنیا 2می بعد از کشور غنا. فساد اینجا خیلی زیاده و مشکلات خیلی زیادی دارن از نظر اقتصادی. الان مشکل پول که خب باعث میشه برای توریست‌ها الان همیشه اینقدر ارزون باشه، برای خود مردم یه مشکل خیلی بزرگه، مشکل دلار که الان 2 سال نرخ رسمی و غیر رسمی بولیویانوس اینقدر تفاوت داره، تقریبا 3 برابر ارزشش توی بازار سیاه و خیلی چیزای دیگه، مثلا ترافیک واقعا مشکل بزرگی اینجا. یه جایی میخوای بری بعد 2 برابر اون زمانی که گوگل مپس بهت نشون میده رو حداقل در نظر بگیری. خلاصه مردم راضی نیستن و خیلی امید دارن که توی این انتخابات دولتی که میاد بتونه یه سری تغییرات انجام بده که به نفع مردم باشه. We are a very informal economy.
So that's why, for example, 90% of people here in Bolivia, yeah, so we are informal vendors. Yeah, so I mean, we have market, we also have vendors, street vendors around the city, guys, yeah. So which means that 90% of people work here in Bolivia a day. So, and that's why this insurance is not covered for this event. سال 2003 یه پرزیدنتی داشت، یه رئیس جمهوری داشت بولیوی که بهش میگفتن گونی یا رئیس جمهوری گرینگو، به خاطر اینکه آمریکا بزرگ شده بود و یه شب اومده بود گفته بود که مالیات بیاریم روی حقوقات، چیزی که اصلا تو بولیوی سابقه نداشته و معمولا مثلا شغلای معمولی و طبقات عادی مالیات نمیدن و این باعث شد که مردم بریزن خیابون، پلیس بیاد از مردم حمایت کنه، ارتش از دولت حمایت کنه و پلیس و ارتش با هم درگیر بشن. اون جاهای شلیکی که روی اون ساختمون می‌دیدیم از درگیری‌های پلیس و ارتش بود که آخرا مردم موفق شدن و این قانون بیمالیاتی موند. بعد ولی بدونیم که 90% مردم بولیوی کاراشون همه مثلا شغلای دستفروشی، مغازه‌داری، رستوران کار کردن و ایناست و درآمدهای خیلی پایین، مثلا یه چیزی بین 160-70 دلار 200 دلار حداقل حقوق اینجا. برای همین توقع اینو دارن که مالیات ندن. درآمد اصلی بولیوی بیشتر از معادن گازشونه که ملیه و پولش میره به دولت، بعدش معادنی که توی اویونی دیدیم و اینا به اینا اضافه میشن، ولی گاز اولین درآمد کشوره که ذخایر گازشون هم داره تموم میشه و خیلی چه خبره، خیلی امیدی به آیندهش ندارن و یکی از دیگر مشکلات این کشور نسبتا فقیر توی این قاره است. این کاخ ریاست جمهوریه توی لاپاز. توی 200 سال استقلال این کشور 2 بار تا حالا سعی کردن این کاخو یه بار آتیشش بزنن که رئیس جمهور رو بکشن و 1 بار هم رئیس جمهور رو بهش شلیک کردن، بعد از بالای بالکن پرت کردن پایین و بعدم وسط میدون اینجا دارش زدن. هر 2 بار رئیس جمهورایی بودن که خیلی از مردم فقیر حمایت میکردن و مردم سطح ثروتمندتر راضی نبودن ازش. این هم ساختمون کنگره است. ساعت رو نمیدونم میبینی درست، عدداش برعکسه، میبینی 1 2 3 از این ور شروع میشه. از دستاوردهای اوا مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی که احتمالاً میشناسیش، خیلی رئیس جمهور پرحاشیه‌ای بود، رئیس جمهور سوسیالیستی که بسیار ضد غرب، بسیار ضد آمریکا، بسیار رابطه خوب با کشور ما با احمدی نژاد، بسیار رابطه خوب با ونزوئلا، چین، روسیه و خلاصه از این سمت روزگار بود که 3 بار هم توی بولیوی رئیس جمهور شد، با اینکه ریاست جمهوری 2 بار فقط ممکنه، ولی توی شرایط خاصی 3 بار رئیس جمهور شد. الان که 2 ماه دیگه دوباره انتخابات هست، داره بسیار تلاش میکنه که باز کاندید بشه و بسیار از مردم، مخصوصا مردم بومی اینجا و قشر فقیرتر طرفدارشن. شانسی نداره، قانونی لیست کاندیدا مشخص شده، اما همچنان داره تلاش میکنه. آدم باهوش و زرنگیه. مردم اینجا میگن که هیچی ازش بعید نیستش که بالاخره یک راهی پیدا کنه که بیاد. آدم بسیار محبوبی بود اولش که رئیس جمهور شد، ولی خب مثل خیلی از سیاستمداران دیگه تغییر چهره زیاد داد و تو خیلی چیزا زیاده روی میکرد و بسیار دیگه از ته قسمت چپ سیاست بود و خیلی ها که طرفدارش بودن الان دیگه نیستن. یکی از کارهایی هم که کرد برای اینکه دشمنیشو با کشورهای غربی آمریکا نشون بده، برای مردم آمریکا، توریستای آمریکا ویزای بولیوی رو پولی کرد، به خاطر اینکه میگفت مردم بولیوی هم باید به سختی و با پرداخت پول زیاد ویزای بولیوی بگیرن و همچنین برای مردم اسرائیل، چون خیلی مخالف اسرائیل بود و اسرائیلی‌ها جزو بزرگترین گروه‌های توریستی هستن که به بولیوی میان همچنان با وجود اینکه ویزا باید بگیرن و پولی هست میان. مردم اینجا مشکلی با این قضیه ندارن چون بالاخره توریستان و پول میارن، ولی دولت بولیوی حمایتگر دولت اسرائیل نیست.
این ساختمون که می‌بینید بانک مرکزی اینجاست. اولا که پولشون رو بولیوی اینجا سیستم و تکنولوژی ندارن که پول تولید کنن. پولشون رو توی فرانسه و کانادا یک کدوم اسکناس یک کدوم سکه رو براشون تولید می‌کنن. حالا یه مرور بکنیم به پرزیدنت ها. گفتیم یه پرزیدنت گرینگو داشتن، گونی آمریکاییه که آمریکا بزرگ شده بود، می‌خواست مالیات بیاره. اون سر یه داستان دیگه اینجا با مردم درگیر شد و مردم به علیهش اعتصاب کردن. آخر سر از اینجا فرار کرد و نخست وزیر اون موقع از این بانک مرکزی 100 میلیون دلار پول دزدید، با هلیکوپتر رفت به هواپیما، فرار کرد به آمریکا و رفتن که رفتن، یعنی برگام. فکر کن از این کشوری که انقدر مشکل اقتصادی داره، یعنی فساد وقتی میگن در شماره 2 دنیاست، در این حدی که رئیس جمهور با 100 میلیون دلار از کشور فرار کرد رفت. پس رئیس جمهور اینجا یه گرینگو رو داشتیم، بعد از اون ایو مورالس رو داشتیم از 2006 تا 19 3 تا دوره پشت سر هم. الان رئیس جمهوری رو داریم که آرسه است اسمش، فکر کنم 5 سال بوده و 2 ماه دیگه رئیس جمهور جدید انتخاب میشه که 100% این رئیس جمهور نیست. By the way, guys, this also talking about this inflation, for example, we don't have gasoline, and diesel in Bolivia, that's why, we see the long queues, of cars and buses in the different gasoline stations, because our government, guys, buy the gasoline and diesel from overseas country, from Russia actually, and this gasoline and diesel, guys, is subsidized by the government, but as the government now does not have any US dollar here, so we cannot pay, this gasoline diesel from the overseas countries. So that's why now long queues in the different gasoline. اقتصاد اینجا واقعا مشکل داره و یکی از دارکترین زمان هاست برای بولیوی، کشوری که تو گذشته هم خیلی اقتصاد درخشان نداشته، ولی در حال حاضر الان تو 2025 دیگه به اوج بعدیش رسیده. تورم خیلی اینجا زیاده. آرژانتین، ونزوئلا، بولیوی، اینا 3 تا کشورن که تورم بسیار زیادی تو این قاره دارن. قیمت‌ها توی چند ماه اخیر و 1 سال اخیر وحشتناک قیمت‌ها تغییر کرده و زیاد شده و پولم که دیگه چند بار براتون توضیح دادم. $1 کمتر از 7 بولیویانوس، قیمت رسمی 16 تا 17 بولیویانوس تو بازار سیاه، یعنی تقریبا 2.5 برابر. خیلی مشکلای دسترسی به خیلی چیزا الان زیاده. سوخت مثلا خیلی کمه، خود دلار نقد توی کشور خیلی کمه. این مشکل سوخت و دلار خودش 1001 مشکل دیگر رو برای مردم درست میکنه. مثلا دارو نمیتونن وارد بکنن، کسایی که بیماری سرطان دارن شیمی درمانی باید بشن یا داروهای مخصوص لازم دارن، اپیلپسی دارن، این داروهایی که باید از خارج از بولیوی بیاد رو به خاطر نبود دلار نمیتونن بیارن. گوشت مرغ، گوشت قرمز، همه اینا کمبود زیادی هست به خاطر اینکه چیزی که اینجا تولید میشه رو ترجیحاً به کشورهای همسایه و به دلار میفروشن تا به خود مردم و امرار معاش برای خود مردم فوق العاده سخته. برای کسی که سفر میکنه خب عالیه، مسلماً خیلی ارزونه، یعنی چیز غیر باور، همه چی ارزونه اگه پول نقد بیاری اینجا چنج کنی، ولی خب بسیار غم انگیزه که مردمشون با این مشکلات سرکله میزنن. اونا مردمی که واقعا شاید مهربون ترینایی که تا الان تو این قاره دیدم، واقعا دوست داشتنیه. همین کشور همه چیش، مردمش، طبیعتش خیلی خیلی خاص و متفاوته. مردم بولیوی میگن 5 تا چیز الان تو سفره‌ت یا تو جیبت باشه آدم خوشبخت و ثروتمندی هست تو بولیوی. قهوه، شیر، گوشت، دلار و سوخت. 5 تا چیزی که هم سخت گیر میاد و هم قیمتش خیلی زیاد توی این چند ماه اخیر زیاد شده. Tell me 2 things
two good things that Morales did and two bad things that Morales did. Yeah, To okay. Bolivia. So, well, the first good thing that Evo Morales did is, for example, to become one country, because indigenous people used to receive a lot of discrimination before, yeah. But now, since Evo Morales took power, and we also have a law that Evo Morales also declared when he was president, that everybody is equal in the law, yeah. So that everybody is equal in the law, yeah. So that's why. Now, indigenous people also have the same rights. Yeah. Also, for example, we have elections coming in next August here in Bolivia. So, which means, yeah, that also the voice of indigenous people is very, very important too. Yeah. So this is the first thing. The second thing that make a really big revolution, mainly in La Paz, also in El Alto, is the cable car. Yeah, because the cable car. Yes, because the cable car is a public transportation. Also, it generates a lot of job for people, because also when Evo Morales was president, we have poor people that became medium social class. Yeah, so that's why also this kind of projects also generate job for Evo Morales. Yeah, from Evo Morales government. Sorry. Yeah, and two bad things about him. Yeah, well, Evo Morales has changed the name of the country. Yeah, in 2009 we have a different name. We used to be called Republic of Bolivia, but now we are the plurinational state of Bolivia. So which means that Evo Morales recognized in this new political constitution since 2009 that we have 36 ethnic groups recognized as part of the Bolivian country, and that's why the name plurinational now, because of that. Yeah, so this is the thing that he did, but he also took as an advantage, because when he was finishing his second government, he declared, as we live in a new country, so now I'm allowed to run this next election. That's why he was reelected 3 times, because in Bolivia it's not constitutional. This one Bolivian president just can be twice in power, like 5 years per government, like 10 years in total, and no more than that. Yeah, this is one of the bad things that he did. Yeah, okay, for him. Yeah, and the second is the current situation that Evo Morales is forcing to the government and the national court to be candidate to be candidate for these elections, and maybe to be president again. But in the constitution declares that he cannot be candidate and president either here in Bolivia. So two good things and bad things from Evo Morales. گفتین اینا چی هن؟ سیب زمینی 1500 مدل سیب زمینی مختلف توی بولیوی هست و اینا سیب زمینی خیلی خشکن که بعد شب خیسشون کنن که قابل پختن بشن. چندین سال میتونی اینا رو توی انباری نگه داری. 3 تا چیز اصلی توی غذای بولیوی سیب زمینی و کینوا و ذرته و خیلی انواع مختلف دارن. سیب زمینی 1500 مدل مختلف، کینوا 17 مدل مختلف و ذرت 70 نوع مختلف. پرو هم همینطوره توی تنوع سیب زمینی و بیشتر از پرو اینو شنیدیم اتفاقا. این همون سیب زمینی سفیدی که اونجا دیدیم، اون خیس خورده بود که قابل پختن بود. این هنوز خیس نشده. اینو میتونی 20 سال همینجوری نگه داری، میمونه. ماهیای دریاچه تیتیکاکا.
توری هم که امروز انجام دادیم اینجا تموم میشه توی کلیسای سان فرانسیس، قدیمی ترین کلیسای بولیوی. 1548 وقتی اسپانیایی اومده بودن اینجا رو به استعمار گرفته بودن، آدمای بومی رو مجبور کردن که این کلیسا رو بسازن. تو پروسه‌ای که سعی می‌کردن آدما رو مجبور کنن به مسیحی شدن و این کلیسا رو مردم بومی اینجا ساختن، اما سعی کردن توش المانایی به کار ببرن که بومی بودنشون و اون اعتقادشون به پاچاماما و مادر زمین و اینا حفظ بشه. مثلا اینو اگه خوب ببینی، این زن برهنه علامت پاچاماما هست، یا این بذارم نزدیک، یا این عکسی که اینجا روی این ستون کشیدن عکس شامان‌های معروف بولیوی هست با برگای کوکا که براشون خیلی اهمیت داره توی مذهب قدیمیشون. من عاشق واکینگ تورم بچه‌ها. تو شهرهای بزرگ همیشه فری واکینگ تور میرم. امروز یه تور توی اینترنت پیدا کردم که کریستیان انجام میداد و واقعا یکی از بهترین تورهای زندگیم بود. کریستیان, you're amazing. I loved your tour. It's a must for anybody coming to La Paz. شماره‌اش و اینستاگرامش اینا اینجا رو میذارم. هر وقت بولیوی اومدین و لاپاز اومدین حتما به کریستیان مسیج بدین. مطمئنم که با تورش خیلی حال می‌کنین. Thank you so much. Thank you so See you next much. time in La Paz. Thank you, and we invite everybody, all the subscribers, please come to La Paz. So Bolivia is waiting is for amazing, really. Thank you so Your much. country Thank is you. amazing. How do you say thank you in your language? Merci, like French. Merci. Yes. Ah, merci, merci. Okay, thank you. بریم یه غذای بولیوی بخوریم. نوشیدنی مخصوص بولیوی با هلوی خوش شده درست میکنم. Do you remember the name? Yes, میدارست مایه های ماکوچیچو حالا. That's the trick. Yes, thank you. چقدر غذاها هر کدومات خفن. This is just a soup? This looks amazing. اینم غذای من. پنیر سرخ شده با یک مدل از اون 1500 مدل سیب زمینی، لوبیا و یک مدل از اون 70 مدل ذرتی که دارن. جاتون خالی. اومدیم یه جای فرازمینی توی پایتخت بولیوی لاپاز، وای دلا لونا. بریم ببینیم چه شکلیه. ولی از علامت بگم خیلی عجیب غریب و خوشگل و زیباست. منتظر یک چیز هیجان انگیز باش. اینجا وای دلا لونا، دره ماه اسمشه. دومین دره ماهیه که داریم توی این سفر میریم. اولیش اگر باشه توی شیلی بود، توی صحرای آتاکاما. دومیش هم اینجا توی لاپاز. اینجا 10 کیلومتر جنوب شهر لاپاز. این منطقه خیلی خیلی سال پیش، یعنی میلیون ها سال پیش، زیر آب و زیر دریا بوده و طی هزاران سال فرسایش خاک و رس اینجا زیر باد و بارون این صخره‌های نوک‌تیز به این شکل عجیب و غریب به وجود اومدن و شکلشون هم همیشه در حال تغییر هستن. یعنی امکان داره یک روز و یک سال دیگه که اینجا بیای این صخره‌ها این شکلی نباشن. سکوتی عجب چشمانداز، واقعا انگار که روی کره دیگه هستی. باورت میشه که توی مثلا یک شهر بزرگ، یک پایتخت همچین جایی هست. من یاد
زینگی توی ماداگاسکار میندازه، اونم تقریبا همینجوری درست شده. رنگ صخره ها و مدلاش یکم فرق داره ولی خیلی شبیه اینجاست. یه رنگ فلزی تر داره و خیلی خیلی نوک‌تیزتر از اینا، ولی خب اونجا برای اینکه به زینگی برسی باید 2 روز از تانا پایتخت ماداگاسکار مثلا تو راه باشی. این یه رو رانندگی از شهر لاپازه. اصلا لاپاز فکر می‌کنم عجیب‌ترین پایتختی که تا حالا دیدم. خیلی مناظرش و همه چیش فوق‌العاده متفاوته، فوق‌العاده خالص. اون حس بومی و قدیمی آمریکای جنوبی رو قشنگ اینجا حس می‌کنی، هم توی آدماش، توی لباس پوشیدناشون، توی چلیته‌ها که خیلی زیادن توی شهر و همچنین توی مناظرش. قشنگ کنار کوه و یه کوه‌های عجیب غریب، یعنی به این شکل کوه با این رنگ و روی خیلی متفاوت. مثلا این کوه ها رو می‌بینی پشت این صخره‌ها یک رنگ، چند رنگ قرمز متفاوت با قاطی شده با اون سبز. حتی شیپ مثلا کوهاش خیلی خیلی منحصر به فرده. گفتیم هم اینجا تلکابین جزو وسیله‌های نقلیه مهم و به درد بخور لازم اینجاست. به اکوادور خوش اومدیم. قراره خیلی خیس بشیم